ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ 11 ಮೈಲಿ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೇಕಲ್ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೂವಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೆದಾಗ ಅಡುಮೆಯಿಂದಲೂ ನಾನು ಕಾಡು ಕಣಿವೆ ಅಲೆದಾಗ ನರಿಮೊಲ ಜಿಂಕೆಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದವು. ನರಿಮೊಲ ಜಿಂಕೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ IPS ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೇರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರೆ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಉಜ್ವಲವಾದ ಉತ್ತಮ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಸಂತೇಕಲ್ಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಹಲವು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. He came to my office last week and told me he will organize such a function in the school, and I also got very excited that I will also get to visit the school and interact with the students. So I really appreciate his efforts. He is doing very great social service and without any intention of getting anything in return, he is doing service selflessly. That is the biggest thing which any human being can do. Doing the selfless service is a very tough job, I think, and he is doing it so nicely and so finely. So please clap for him once. To be an engineer, many of you will aspire to be a doctor, but taking maths and science as a subject, these two are not only the career options. I would like to explain to you. Doing engineering after taking maths and taking biology and aspiring only to be a doctor are not the only options. There are many options when you are a science student. There are many other very important courses which you can do, and you can go in different fields. Similarly, very crucial stage आप लोगों का 11th and 12th PUC है अभी. These 2 years are the most crucial part of your school life. Sorry, PUC college, not school. Okay, so this is the most crucial part of your education, because whatever you study here, this will define your career. Now you are in a very crucial age. At this age, you solely are responsible for what will be your future. Like you have to choose. This is your time when you have to choose what you will do, what in which type of career you want to go, what type of job you want to do. So like you people have chosen PCM. I have been told that PCM and biology PCBs are the only options which are available here. So all of you are biology and maths students, and it's a very good choice, very great choice. Because being a science student myself, I have also understood these subjects very well, and I understand that when students study these subjects, they also get a very good knowledge of not only of these subjects, but also it gives a analytical skills and all other skills which are required in your lifetime, and also for a fruitful career. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸಂತೇಕಲ್ಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಯಂತೆ ತಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು IPS ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬಂದು ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ
ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. 10 ಜನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇದ್ದೀರಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಭ್ರಮೆ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 10 ಜನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 10 ಜನ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? 50 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. 50 ಜನ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಇರ್ತೈತೆ, ಆದರೆ ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರೋ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೊತೆಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀರಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದಾ? ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಗುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬೇರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅಫ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇರೋ ಬೆಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ಇದು ಬೀಳಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ IPS ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಿಮಗೊಂದು IPS SP ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಸರಿಂದ ನಮ್ಮಿಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೂ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ, ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಏನೋ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಮನಸ್ಫೂರ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ಅಫ್ಸರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫ್ಸರ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೋಗೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ನೀವು, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕೋಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮುಂದೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಒಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಪುಂಗು ಹೊತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರ ಥರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೆಳೆದು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಒಂಥರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆವಾಗೇ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪುಂಗೊತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಿಳಿಸುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ನೀವು ತಿಳಿಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಹೊರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳೇ, ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದು ಗುರುಗಳು. ಆ ಗುರುಗಳಿಂದಲೇ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಗುರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ್ತೈತಾ? ಫಸ್ಟು ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನೀವು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋವಾಗ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಬೆಳೆಯಂತ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾರು ಪಡಿತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾವನೆ ನನಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನಗೂ ಎಜುಕೇಶನ್. ನಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ದೇಶ ಹಿಂದುಳಿಯಲು ಬೇಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು, ನಾವು ಕೋಲಾರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಂತೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರೋಗ್ಯಾಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಥಿಯರಿಗೆ 19 18 ಇರುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸು
ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯಾಂಟ್ ಜಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ದುರಂಕಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲದ ಮೇಲಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬರೀತಾರೆ, ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ರು, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೋಟಿಗಳು ಲಕ್ಷಗಳು ಬರೀತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. I served as principal for 17 years. I served as the DDP, Deputy Director of Education, for more than 2 years. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 32 ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಹಾಲ್ರವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪೊಲೀಸ್? POLIC. P ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್, O ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್, L ಅಂದ್ರೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ, I ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, E ಅಂದ್ರೆ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿ, C ಅಂದ್ರೆ ಕರೇಜಿಯಸ್. ಯಾರಲ್ಲಿ 6 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸ್. ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. You are fortunate to have the presence of such kind of officer. Is it not? ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕವಿತಾ, ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಕಲಾವಿದರಾದ ಸ್ವರಪಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ.